topic is GSM architecture. So we all know that GSM means Global System for Mobile Communication, and it's a part of second generation. അല്ലേ, സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലാണ് നമ്മൾ GSM പറ്റി പഠിച്ചത്. GSM ആൻഡ് CDMA, പിന്നെ എഡ്ജ് ടെക്നോളജി, അതൊക്കെ വന്നത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലായിരുന്നു. സോ ഒരു ബേസിക് ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായത് GSM വരവോട് കൂടിയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് we are going to learn about what is GSM architecture. Okay, so GSM architecture means what actually? So it means how it is actually with the help architecture means with the help of block diagram we can understand the complete working of the system. Okay, ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്, ഒരു കുറച്ച് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വർക്കിങ്ങും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു GSM എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി, കംപ്ലീറ്റ് വർക്കിങ്ങും അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വർക്കിംഗ് കുറച്ച് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ എയിം, അതായത് ഈ ടോപ്പിക് കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. So let us start. GSM architecture is mainly divided into 3 subsystems. Okay, so the complete architecture or the completed GSM technology is divided into 3. So the first one is base station subsystem, that is BSS. Okay, you should remember this acronym, base station subsystem. Okay, BSS. Then network and switching subsystem, NSS. Then operation and support subsystem, OSS. Okay, so there are 3 basic units for the complete GSM architecture, or there are 3 subsystems for the GSM. The first one is base station subsystem, then network and switching subsystem, and then operations and support subsystem. Okay, the base station means it is near to somewhere happening near to the mobile tower and exchange. Okay, then network and switching subsystem means ഓക്കെ, ഒരു കുറേ എന്താ പറയുക, ബേസ് സ്റ്റേഷന് കൂടിയിട്ടൊരു കൺട്രോളർ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് സ്വിച്ചിങ് സബ്സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത്. OSS എന്ന് പറയുന്ന സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിൻ്റെ കമ്പനി ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് സബ്സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് വൺ മോർ സബ്സിസ്റ്റം, so MS, or I can represent like MS. MS means either you can write along with, you can write like this. There are 4, it is divided into 4 subsystem. First one is mobile station, then base station subsystem, then network switching subsystem, and operations and support subsystem. Like that you can classify into 4, or you can classify into 3, and you can say that mobile station sometimes included in the BSS. Mobile station നമുക്ക് ഏതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം? BSS include ചെയ്യാം. But that is also an important topic for discussion, mobile station. Okay, so the complete architecture, the complete working or complete system is represented in block diagram, that is called GSM architecture, and this architecture further divided into 3 subsystems. The complete architecture is divided into 3 subsystems, that is base station subsystem, BSS, then network and switching subsystem, NSS, operations and support subsystem. ഇത് എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം നിങ്ങൾ. Okay, now let us. Sir, omnipur എടുക്കുക. Okay. Okay. Okay, now let us discuss the architecture. So this is nothing but your mobile station or MS, what I have written here, that is mobile station or MS is actually nothing but a mobile phone. Okay, ഇത് മൊബൈൽ ഫോൺ മാത്രമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല. It includes GPS,
നിങ്ങൾ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ GPS സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും അല്ലേ, അതൊക്കെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെ കുറേ ഏതൊക്കെയാണ് സിമ്മ് വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്, ആ ഓരോ എല്ലാ കോമ്പോണൻസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Then we have BTS, that is base transceiver station. Okay, base transceiver station, that is called BTS. So there are different BTS are there. That is nothing but your tower and associated equipment. Then base station controller. Okay, so here if you look, if you notice that for 3 base station transceiver we have base station one base station control, similar for the other set also. Okay, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബേസ് ട്രാൻസീവർ സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ട്രാൻസീവർ സ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓരോ BTS ഓരോ കൺട്രോളർ ഉള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ BTS ഒരു കൺട്രോളറിലേക്ക് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോളറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് അതായത് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ പ്ലസ് BTS പ്ലസ് BSC ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ BSS എന്ന് പറയുന്നത്, ബേസ് സ്റ്റേഷൻ സബ്സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സോ ആസ് ഐ സെഡ് earlier, ബേസ് സ്റ്റേഷൻ സബ്സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ്സ് BSC ബേസ് സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോളർ പ്ലസ് BTS ബേസ് ട്രാൻസീവർ സ്റ്റേഷൻ, ദെൻ MS മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൊബൈലുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക, അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ സബ്സിസ്റ്റം. Okay, so the base transceiver station will be sending and receiving radio channels to your mobile station. അപ്പോൾ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മുടെ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനിലുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനിലുള്ളത്? ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ മെയിനായിട്ട് വേണ്ട, അതായത് ഈ ഒരു മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് കോളോ ഡാറ്റയോ മെസ്സേജോ അയക്കണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എസെൻഷ്യലി വേണ്ട 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ? സിമ്മ്. ഒന്ന് സിമ്മ്, രണ്ടാമത്തത് ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് അല്ലേ, മൊബൈൽ എക്യുപ്മെന്റ്, അതായത് GPS ആവട്ടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ആവട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെന്റ്, ഈ സിം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെന്റ്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടിയതാണ് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫ്രം മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും റിസീവ് ചെയ്യാനും പറ്റും. സോ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് BTS ബേസ് ട്രാൻസീവർ സ്റ്റേഷൻ, അതുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോളർ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോളറാണ്. അപ്പം ബേസ് സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോളർ ബേസ് ട്രാൻസീവർ സ്റ്റേഷന് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കും. അപ്പം അത് വെച്ച് മൊബൈലുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ സബ്സിസ്റ്റം. സോ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ സബ്സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ് BSC, BTS ആൻഡ് MS. Then we have network switching subsystem. That is what I was telling, like NSS. So that includes HLR, VLR, AUC, MSC, then OMC. Okay, that means a main station controller. Okay, BSC ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ MSC-ലേക്കാണ്, മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോളർ. ദെൻ ഹോം ലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ, വിസിറ്റർ ലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ, authentication center. Like this, many blocks are there in the network switching subsystem. Okay, so actually this OMC is part of operations and support subsystem. Remaining everything is part of network switching subsystem. അതായത് MSC, HLR, VLR, AUC അതുപോലത്തെ കുറച്ച് കോമ്പോണൻസ് NSS എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് നെറ്റ്വർക്ക് സ്വിച്ചിങ് സബ്സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാർട്ടാണ്. OMC എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ട ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം സബ്സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാർട്ടാണ്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് പബ്ലിക് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്. ഈ നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, എല്ലാ കോളും എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കും ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ടു ലാൻഡ് ഫോൺ, അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ഫോൺ ടു മൊബൈൽ ഫോൺ, അതുപോലെ തന്നെ വേരിയസ് മൊബൈൽ കമ്പനികളുണ്ട്, അതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് PSTN, ISDN ഡാറ്റ നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയാണ്.
ഇത് പുറത്ത് വരുന്നതാണ്, GSMന്റെ ഔട്ട്സൈഡിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ GSM ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലേ? ഇല്ല, ആർക്കും മനസ്സിലായി? ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരുമോ? ഇല്ല, ഞാനത് ഇപ്പം ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല. കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. നിങ്ങൾ ഇത്ര ആലോചിക്കുക, GSM ആർക്കിടെക്ചർ, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് GSM എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആർക്കിടെക്ചർ കൊണ്ട്, ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആർക്കിടെക്ചർ കൊണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഈ കംപ്ലീറ്റ് ആർക്കിടെക്ചറിന് വി ഹാവ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 3. വൺ ഈസ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ സബ്സിസ്റ്റം. Okay, base station subsystem means it includes mobile equipment plus SIM, that is mobile station. Okay, mobile equipment plus SIM is mobile station. അപ്പോൾ അത് base station subsystemത്തിലുണ്ട്. Then base transceiver station, then base station controller. So all these three are included in this BSS. പിന്നീട് വരുന്നത് അതാണ് ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ്. രണ്ടാമത്തത് നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് സ്വിച്ചിങ് സബ്സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് NSS. അതിൽ വരുന്നതാണ് മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോളർ, HLR, VLR, AUC എക്സെട്ര, കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട്. അതുപോലെ OSS ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് സബ്സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ പ്രോസസ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ലെവലിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് OSS. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ടവർ അല്ലെ, ഒരു സെല്ലിലെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ സബ്സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ സെല്ലുകൾ ചേർന്നിട്ട് ഈ നെറ്റ്വർക്കിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നിടക്ക് വരുന്നതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് സ്വിച്ചിങ് സബ്സിസ്റ്റം വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു സെല്ലിൽ മൊബൈൽ എക്വിപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ടവർ ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ കൺട്രോളർ ഉണ്ടാവും, ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു സെല്ലിലുള്ളത്. അതാണ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ സബ്സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് സ്വിച്ചിങ് സബ്സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ്, അല്ല നമ്മൾ എന്താണ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ സബ്സിസ്റ്റം ഡാറ്റയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് സ്വിച്ചിങ് സബ്സിസ്റ്റത്തിലുള്ള വർക്ക്. ഇങ്ങനെ കുറെ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് സ്വിച്ചിങ് സബ്സിസ്റ്റത്തിനെ മൊത്തത്തിൽ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് സബ്സിസ്റ്റത്തിന്റെ വർക്ക്. ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ സബ്സിസ്റ്റം ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് വേറൊരു ഡയഗ്രാം ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ, BTS, BSC. So like that different BTS, BSC and mobile stations are there. Then main station controller is there. Okay, HLR, VLR, everything is there. This is another diagram. Okay, you need to go for all this diagram. ഇത് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ എക്സാമിന്. ഇത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് സെൻറ്റർ, ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആ സെൻറ്ററിന് MSCയിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ MSCന്ന് കുറേ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ സബ് സിസ്റ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതായത് കുറേ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ സബ് സിസ്റ്റം കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു MSCയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ MSCനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ആരുള്ളത്, OMC ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക് നെറ്റ്വർക്കിലേക്കാണ് ഈ MSCന്നൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വിൽ സി മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് ഒരു സബ്സിസ്റ്റം ആയിട്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നോ നീഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദിസ് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ വിത്ത് BSS. യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് സബ്സിസ്റ്റം. സോ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 പാർട്ട്, മൊബൈൽ എക്വിപ്മെന്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബർ ഐഡന്റിറ്റി മോഡ്യൂൾ. മൊബൈൽ എക്വിപ്മെന്റും സിമ്മും കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കാര്യം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 3 സബ്സിസ്റ്റത്തിന്റെ പേര് എഴുതിയെടുത്തില്ലേ, അതിന്റെ അടിയിൽ ഹെഡിങ് എഴുതുക, മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിങ് എഴുതുക. MS കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 പാർട്ട്, മൊബൈൽ എക്വിപ്മെന്റ്, സബ്സ്ക്രൈബർ ഐഡന്റിറ്റി മോഡ്യൂൾ, അത്രയും എഴുതും.
So MS consists of two-part mobile equipment and subscriber identity module, SIM. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താ നോക്കാം. മൊബൈൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്, അതായത് ഒരു മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിം കാർഡ്. ഇതാണ് നിങ്ങൾ സിം കാർഡ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം സിം കാർഡിൻ്റെ പോർഷൻ. അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് മെമ്മറി ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ വരെയുണ്ട്. അതും ഒരു മൊബൈലും കൂടി ചേർന്നതാണ്, മൊബൈലിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നതാണ് എന്താണ് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഒരാളെ കയ്യിലുള്ള അത് തന്നെ നേരത്തെ അതേ ഡയഗ്രാം തന്നെയാണ്. ഒരു ഹാൻഡ്സെറ്റ് പ്ലസ് മൊബൈൽ. ഓക്കെ, ഹാൻഡ്സെറ്റ് പ്ലസ് സിം. ഓക്കെ, ഈ സിമ്മിനൊരു നമ്പർ ഉണ്ട്, IMSI എന്ന് പറയുക. ആ നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ആ സിമ്മിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ, അതായത് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ അല്ല, അല്ലാതെ തന്നെ ആ സിമ്മിനൊരു നമ്പർ ഉണ്ട്. അതാണ് SI എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം മൊബൈൽ സ്റ്റേഷന് പല എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. പോക്കറ്റ് ഫോണുണ്ട്, പിന്നെ എന്താ പറയുക ഹാൻഡ് ഫ്രീ ഫോണുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ. ഡാറ്റ എന്താ പറയുക മോഡമുണ്ട്, സാധാരണ ഫോണുണ്ട്, ടച്ച് സ്ക്രീനുള്ള ഫോണുണ്ട്, പല ടൈപ്പിലുള്ള. PC നമുക്ക് സിം ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ PC-യിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡാറ്റ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്തതാണിത്. അതേപോലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ, ഫാക്സ്, ഇതൊക്കെ വരുന്നത് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനിലാണ്. ഓക്കെ, ഇനി മൊബൈൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി പാർട്ട് ഓഫ് ദി GSM വിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബർ വിൽ റിയലി സി. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്താ പറയുക ഒരു GSM നെറ്റ്വർക്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൊബൈൽ എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ്. സോ ദിസ് മൊബൈൽ എക്യുപ്മെൻ്റ് ആർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഈസ് വെഹിക്കിൾ മൗണ്ടഡ്. നമുക്കറിയാം വണ്ടികളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന GSM GPS കാര്യങ്ങൾ. പോർട്ടബിൾ മൊബൈൽ യൂണിറ്റ് അല്ലേ, കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതേപോലെ തന്നെ എക്യുപ്മെൻറ്റുകൾ. ഹാൻഡ് പോർട്ടബിൾ യൂണിറ്റ്, ഒക്കെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്. അങ്ങനെ കുറേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് മൊബൈൽ എക്യുപ്മെൻറ്റിന് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്നത്, മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, വെഹിക്കിളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അങ്ങനെ കുറേ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിം. ഓക്കെ, സിം ഈസ് എ കാർഡ് വിച്ച് ഇസ് പ്ലഗ്ഡ് ഇൻ ടു ദ മൊബൈൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്. നമുക്കറിയാം സിം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൾ വിളിക്കുന്നത്. ആ സിമ്മിൻ്റെ റേഞ്ച് നമുക്ക് കാണുന്നത് തന്നെ, അതായത് നെറ്റ്വർക്കായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഈ സിം കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ദിസ് കാർഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ദ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ സബ്സ്ക്രൈബർ ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ്സ് അനദർ ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ സർവീസ് ദാറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബർ ഷുഡ് റിസീവ്. നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട എല്ലാ സർവീസിനെ പറ്റിയും അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ ഏത് ഡാറ്റ റീചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഏത് കണക്ഷനാണ് നമുക്കുള്ളത്, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും ആ സിമ്മുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ അതിനൊരു പേഴ്സണൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്പർ പിൻ ഉണ്ട്. ദെൻ ഓക്കെ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു സിമ്മ് വേറൊരാൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് കറക്റ്റ് പ്രൂഫ് വഴി നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോയി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടും. ഒരാളെ സിം കാർഡ് പോലെ തന്നെ വേറൊരാൾക്ക് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അതൊക്കെയാണ് സിമ്മിൽ വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം സിം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കടയിൽ പോയി വാങ്ങി ഈ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇത് നാനോ സിമ്മാണോ മൈക്രോ സിമ്മാണോ അത് നോക്കി അത് മൊബൈലിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മൊബൈലിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, സിം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മൊബൈൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഒരു മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനായി മാറി അല്ലേ. മൊബൈൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ഫോണോ അല്ല കാറിനുള്ളിലുള്ള ഡിവൈസോ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു സിം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഈ മൊബൈൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്തായി മാറി, മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനായി മാറി. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്നത്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈസ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ സബ്സിസ്റ്റം, BSS. So in a base station subsystem we have mobile station, base station controller, BTS, base transceiver station. So what is the purpose of base station controller is it provides the control of BSS. Complete control ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, ബേസ് സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോളറാണ്. Any operational information required by the BTS, base transceiver station, will be received via BSC. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ BTSനെ കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് BSC ആണ്.
അതുപോലെ ഈ BTSന് MSc ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതും BSc ആണ്. Likewise, any information required about BTS will be obtained by BSc. ഓക്കെ, അതിനൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് BScയുടെ പർപ്പസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, ഹാൻഡ് ഓഫ് നടത്തുന്നത് BSc ആണ്. ലൊക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് BSc ആണ്. ഇതിൻ്റെ ടവറിൻ്റെ പവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് BSc ആണ്. ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് BSc ആണ്. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ, ഓക്കെ, അതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? BScയുടെ വർക്കിംഗ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, ബേസ് ട്രാൻസീവർ സ്റ്റേഷൻ. ഓക്കെ, ബേസ് ട്രാൻസീവർ സ്റ്റേഷൻ പ്രൊവൈഡ്സ് എയർ ഇൻ്റർഫേസ് കണക്ഷൻ വിത്ത് MS. അതായത് മൊബൈൽ സിസ്റ്റത്തിനെയും നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെയും നെറ്റ്വർക്കിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബേസ് ട്രാൻസീവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ it also have a limited amount of control functionality which reduces the amount of traffic passing between BTS and BSc. Okay. So, നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി. മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് BTSന്റെ പർപ്പസ്. അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന BTSനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് BScയുടെ വർക്ക്. ഓക്കെ, ഒന്നെങ്കിൽ പല ടൈപ്പിൽ BSS കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും മനസ്സിലായ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്? GSM ആർക്കിടെക്ചറാണ് അല്ലേ? GSM ആർക്കിടെക്ചറിനെ എത്രയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? Base station, subsystem, network and switching subsystem, operation and support. ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് സബ്സിസ്റ്റം. ഇത്ര 3 ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇനി ഈ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ പറയണം. ഏതിലാണ് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളത്? BSSൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനിൽ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത്? Mobile equipment and subscriber module. മൊബൈൽ എക്യുപ്മെന്റ് പ്ലസ് സബ്സ്ക്രൈബർ ഐഡന്റിറ്റി മോഡ്യൂൾ, സിമ്മും കൂടെ ചേർന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇനി BSSൽ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനെ കൂടാതെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? BSSൽ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനെ കൂടാതെ 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ? ബേസ് സ്റ്റേഷൻ സബ്സിസ്റ്റത്തിൽ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനെ കൂടാതെ മൊത്തം 3 എണ്ണം ഉള്ളത് അല്ലേ? മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ BSc ഉണ്ട് അല്ലേ? ബേസ് സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോളർ, അതേപോലെ BTS. കാര്യങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ സബ്സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് BSS കോൺഫിഗർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് BTS വിച്ച് മേ ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ വൺ BSc ഈസ് നോട്ട് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ GSM. ഒരു BScക്ക് എത്ര BTS എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു BTSന് ഒരു BSc എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ BTSന് ഒരു BSc എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ദ BTS ആൻഡ് BSc either be located at the same cell site is called co-located. ഒരു BScയും BTSും കൂടി ഒരൊറ്റ ലൊക്കേഷനിൽ ഒരുമിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ co-located എന്ന് പറയും. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു BSSന് നമുക്ക് co-located BS എന്ന് പറയാം. കാരണം എന്താ? ഇവിടെ BScയും BTSും ഒരു സെൽ സൈറ്റിലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് co-located. നേരെ മറിച്ച് അടുത്ത സെല്ല് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ BTSേ ഉള്ളൂ, BSc ഇല്ല. ഈ ബേസ് ട്രാൻസീവർ സ്റ്റേഷന് ഉപയോഗിക്കുന്ന BSc എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ BSc ആണ്. So this is remote BTS. Remote BTS means the BTS is actually away from the BSc. ആ ഒരു സെൽ സൈറ്റിൽ BTS മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓൺലി ഇറ്റ് ഹാസ് BTS. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് BSc. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് റിമോട്ട് BTS എന്ന് നമുക്ക് പറയും. ഓക്കെ,
ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് താഴത്തെ ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സെൽ, ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി co-located BSS because that particular cell includes BSc and BTS. And if you look at the other cells, you can see that all are remote BTS. It doesn't have BSc. BSc ഇല്ല അല്ലേ? അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു 5 BTSന് ഒരു BSc എന്നുള്ള രീതിയിലാണത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത ഡെയ്സി ചെയിൻഡ് BTS എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക. ബട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിലേ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിലേ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ BSS കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക. co-located BSS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ co-located BSS? BSSഉം BTSഉം SCയും BTSഉം അതാണ് co-located. റിമോട്ട് BTS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? BTS മാത്രമേ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെല്ലിൽ ഉണ്ടാവും. BSS എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും, വേറൊരു സെല്ലിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അത്രയാണ് നമ്മൾ ഏതിനെ പറ്റി പഠിക്കേണ്ടത്? ബേസ് സ്റ്റേഷൻ സബ്സിസ്റ്റം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നെറ്റ്വർക്ക് സ്വിച്ചിങ് സബ്സിസ്റ്റം. Okay, a network switching subsystem includes main switching functions of GSM network. It also contains the database required for subscriber data and mobility management. Okay, അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൊബൈൽ സർവീസ് സ്വിച്ചിങ് സെൻറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് MSC. Then home location register HLR, visitor location register VLR, then equipment identity register EIR, authentication center AUC, interworking function IWS, echo canceller EC. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ 5 ആണ്. MSC, HLR, VLR, EIR, AUC. അപ്പം ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് സ്വിച്ചിങ് സിസ്റ്റം സബ്സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ടാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെൻറ്ററിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ്. MSC is the heart of the system, controlling the switching and billing. MSC can be carried out a different function depending on its position on the network. Okay, then provides interface between PSTN, that is public network, and BS in GSM network, then known as a gateway MSC, and provide service to MSS located within the defined geographic coverage area. Okay, a network typically contains more than one MSC. Okay, ഈ MSCയുടെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് ചുരുക്കി ചോദിച്ചാൽ, നേരത്തെ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ സബ്സിസ്റ്റമാണ്. എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ബേസ് സ്റ്റേഷൻ സബ്സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ BSCയും BTSഉം ഉണ്ട്. BSC ആരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും? BTSനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നത്. ഇങ്ങനെ കുറേ BSC ഉണ്ടാവും. ഈ BSC ഒക്കെ ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ co-located ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട്ലി ലൊക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഈ എൻ്റയർ നെറ്റ്വർക്ക്, ഈ വേൾഡിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഈ BSCയുടെ ഔട്ട്പുട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? MSCയിലേക്കായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ MSCയും BSC ആയിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ബാക്കിയെല്ലാം ബേസ് സ്റ്റേഷൻ, ഇത് മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ, മെയിൻ സ്വിച്ചിങ് സെൻറ്റർ. ഓക്കെ, ഈ മെയിൻ സ്വിച്ചിങ് സെൻറ്റർ MSC ആണ് പബ്ലിക് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് നമ്മളെ മൊബൈൽ ഡിവൈസിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് MSCയുടെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ? കോൾ പ്രോസസ്സിംഗ്, കൺട്രോൾ ഡാറ്റ ആൻഡ് വോയിസ് കോൾ സെറ്റപ്പ്, ഇന്റർ BSS ആൻഡ് ഇന്റർ MSC ഹാൻഡ് ഓവർ, കൺട്രോളിംഗ് ഓഫ് മൊബിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ട്രാഫിക് മീറ്ററിംഗ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇൻ്റർനെറ്റ് വർക്കിംഗ്, അതായത് ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ GSM ആൻഡ് PSTN, പബ്ലിക് നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യുന്നതും ഈ MSC ആണ്. ബില്ലിങ്ങും കളക്ട് കോൾ ആൻഡ് ബില്ലിംഗ് ഡാറ്റയൊക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ MSCയുടെ വർക്കാണ്.
നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹോം ലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ. ഇതൊരു ഡാറ്റാബേസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഹോം ലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ ആണ്. ഇന്ന നമ്പറാണ്, ഈ നമ്പറിൻ്റെ സിം ഇതാണ് അല്ലേ, ഇന്ന ഫോണിൻ്റെ നമ്പർ ഇതാണ്, അതേപോലെ തന്നെ അത് സിം ഉപയോഗിക്കുന്നയാളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അയാളുടെ ലൊക്കേഷൻ ഇന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഹോം ലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്ററാണ്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ ടവറിൻ്റെ കീഴിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടവറിൽ വരുന്ന NSS എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അവരെ കയ്യിലുണ്ടാവും. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടാവും? പെർമനൻ്റ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് MSI SDN ആണ്. ഇത് നത്തിങ് ബട്ട് ഇതെന്ന് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ, നിങ്ങളുടെ 10 ഡിജിറ്റ് ഫോൺ നമ്പറാണ് MSI SDN എന്ന് പറയുന്നത്. IMSI എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്മിൻ്റെ നമ്പറാണ്. ഫോൺ നമ്പർ കൂടാതെ സിമ്മിനൊരു 15 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടാവും. പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ HLRൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതാണ് ഹോം ലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ മാസ്റ്റർ ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പേജാണ്, ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ് പോലെ ഒരു ഷീറ്റാണ്. അതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റയും ഉണ്ടാവും. വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ ഈച്ച് യൂസേഴ്സ് സർവീസ് പ്രൊഫൈൽ, എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ കോൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ എല്ലാ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, വിസിറ്റർ ലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി ഡാറ്റാബേസ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് നമ്മളെ ലൊക്കേഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിളിച്ച കോണ്ടാക്ട്, അത് ആക്റ്റീവായ ഏരിയ, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് വിസിറ്റർ ലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടാവുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹോം ലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്ററും വിസിറ്റേഴ്സ് ലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്ററും എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ ഹോം ലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ കുറേ ഡാറ്റ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റയൊക്കെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ മാറ്റും? വിസിറ്റേഴ്സ് ലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മാറ്റും. അവിടെ നിന്നാണ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ദ നീഡ് ഓഫ് എക്സസീവ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് റെഫറൻസ് ടു ഹോം ലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ ഡാറ്റാബേസ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എപ്പോഴും ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അതായത് എപ്പോഴും ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? നമ്മളെ ലൊക്കേഷൻ അല്ലേ, ഒരു ടവർ തൊട്ട് വേറൊരു ടവറിലേക്ക് പോയി അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും. ലാസ്റ്റ് കോൾ ചെയ്തത് ആരാണ്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഡാറ്റ അത് വിസിറ്റർ ലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്ററിലും കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഈ ഡാറ്റയൊക്കെ ഹോം ലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് വിസിറ്റർ ലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, മൊബൈൽ സ്റ്റാറ്റസ്, ബിസി ആണോ ഫ്രീ ആണോ, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. ലൊക്കേഷൻ ഏരിയ ഐഡൻറ്റിറ്റി, ഏത് ലൊക്കേഷനാണ് ഉള്ളത്. ടെമ്പററി മൊബൈൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ഐഡൻറ്റിറ്റി, മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ റോമിംഗ് നമ്പർ, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡാറ്റയാണ് അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്വിപ്മെൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി രജിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, ഇതിൽ ചില എക്വിപ്മെൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് സിം. ഓക്കെ, ഇത് മൊബൈൽ എക്വിപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം ചില എക്വിപ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ബാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഞാൻ കുറേ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, അത് പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ EMI നമ്പർ, അങ്ങനെ നമ്പർ കേട്ടില്ലേ, EMEI നമ്പർ, അങ്ങനെ നമ്പർ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പം ഡുവൽ സിം ഉള്ളതിന് 2 നമ്പർ ഉണ്ടാവും, സിംഗിൾ സിം ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ നമ്പർ ഉണ്ടാവും. IMEI നമ്പർ അല്ലേ. ഓക്കെ, ആ നമ്പറാണ് എക്വിപ്മെൻറ്റിൻ്റെ നമ്പർ. ഓക്കെ, ആ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ ആ നമ്പർ ഏതൊക്കെ സിമ്മാണോ ആ ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള രജിസ്റ്ററിൽ ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിനകത്ത് കുറേ ആൾക്കാർ നമ്പർ ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. മേ ബി ടെററിസ്റ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തതാണ്. സോ കുറേ എക്വിപ്മെൻറ്റ് ബാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. കുറേത് വാലിഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും, കുറേത് എന്താ പറയുക പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുണ്ടാവും. അതിന് ഗ്രേ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതിനെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്നും യൂസ് ചെയ്തതിനെ വൈറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്നും, അതേപോലെ ഫോൾട്ടി എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ഉള്ളതിന് ഗ്രേ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മൊബൈൽ എക്വിപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലുള്ള രജിസ്റ്ററാണ് മൊബൈൽ എക്വിപ്മെൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, EIR contains centralized data for validating IMEI number. Okay, this database concerned solely with MS equipment, that is mobile station equipment, and not with the subscriber who is using it to make, receive or call. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിം നാളെ വേറൊരു ഫോണിലായിരിക്കും. അപ്പം ഏത് മൊബൈൽ
ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ മൊബൈൽ ഡിവൈസിൽ ഡാറ്റ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെറും കോഡ് മാത്രമാണോ, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ IMEI നമ്പർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ദെൻ ഓതന്റിക്കേഷൻ സെന്റർ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സിമ്മും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട്, അതായത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്, സിം ഉണ്ട്, ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ നമ്പറൊക്കെ വെച്ച് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അലൗ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓതന്റിക്കേഷൻ സെൻറ്റർ. നമ്മളെ ഡാറ്റ, കാരണം ഒരു സിമ്മ് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഒരു പ്രൂഫും സബ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് എനേബിൾ ചെയ്യില്ല അല്ലേ, അതേപോലെ അത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എനേബിൾ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓതന്റിക്കേഷൻ സെൻറ്ററാണ്. ആ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത് ആ സിമ്മിനെ നെറ്റ്വർക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താ പറയുക, ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓതന്റിക്കേഷൻ സെന്ററാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയ? കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറേ ബ്ലോക്ക് പഠിച്ചു. കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ആയിരിക്കും മറുപടി ഇല്ല. എനിക്കൊന്നും എല്ലാം കൂടി കൺഫ്യൂഷനായി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് ഓരോ ബ്ലോക്കും എന്താണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശരിക്കും? മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ്, മൊബൈൽ എക്യുപ്മെന്റ് പ്ലസ് സബ്സ്ക്രൈബ്. എന്തിനാണ് ബേസ് ട്രാൻസീവർ സ്റ്റേഷൻ? ബേസ് ട്രാൻസീവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൊബൈൽ എക്യുപ്മെന്റ്, മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേസ് ട്രാൻസീവർ സ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ളത്. BSC എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ട്രാൻസീവർ സ്റ്റേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ എല്ലാ BSCയും കൂടിയിട്ട് എങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും? MSC അല്ലേ? MSCയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹോം ലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ, എൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും, സിമ്മിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് അത്യാവശ്യമുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വിസിറ്റർ ലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓതന്റിക്കേഷൻ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ഇതാണ് ഈ സിമ്മിനെയും നെറ്റ്വർക്കിനെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ എക്യുപ്മെന്റ് ഐഡന്റിറ്റി രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലോക്കും കൂടിയുണ്ട്. നമ്മളെ മൊബൈൽ എക്യുപ്മെന്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്ലോക്കാണ് എക്യുപ്മെന്റ് ഐഡന്റിറ്റി രജിസ്റ്റർ. ഇതൊക്കെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് സ്വിച്ചിങ് സബ്സിസ്റ്റം എന്ന് വരുന്നത്. ഇനി ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് സബ്സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്കുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് സബ്സിസ്റ്റം, ഇതിനെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുക. ഈ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സിനെ HLR അല്ലെങ്കിൽ MSC, VLR, അതിനെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് സബ്സിസ്റ്റം. ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത്, OMC, NMC. ഓക്കെ, ഇതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്, OMCയും NMC, നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ, ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് സെൻറ്റർ. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടോ? കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അത് പേടിക്കണ്ട. നിങ്ങളെ നോട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇന്ന് ഒരു നോട്ടിൻ്റെ PDF ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വായിച്ച് നോക്കുക. അതിൽ ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്കത് ഈസി ആയിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഒന്ന് നോട്ട് ഇന്ന് എന്തായാലും ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഞാൻ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിലെടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത മോഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ശരി. താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു സാർ.